ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत अमृतचंद्राचार्य देव ने इष्ट देव को वंदन करके सरस्वती की मूर्ति को वंदन करने के बाद तीसरे श्लोक में एक ग्रंथ की टीका का फल अमृतचंद्राचार्य देव क्या चाहते हैं। तीसरा श्लोक चल रहा है, उसका भावार्थ। आचार्य कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। देखो, अमृतचंद्राचार्य देव कुंदाचार्य देव का हृदय प्रथम से ग्रहण करके कुंदाचार्य देव का हृदय क्या है कि ये समयसार में आचार्य भगवान ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दिखाना चाहते हैं। ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध स्वरूप वो शुद्ध नहीं का विषय है, उसको आप शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कह सकते हो। तो आचार्य भगवान ने कहा कि मैं यानी मेरा ज्ञायक स्वभाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति मात्र हूँ। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने
कुंकुंदाचार्यदेव का हृदय प्रथम से ग्रहण करके शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषयभूत विनायक को मुख्य रख के कहा। क्या कहा कि मैं तो स्वभाव से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, लेकिन मेरी परिणति, मेरी यानी अमृतचंद्र आचार्य देव की परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर मलिन है। मलिन का अर्थ रागादि स्वरूप हो रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव आचार्य है, मुनि संघ को दौड़ने वाले, छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले, मिथ्यात्व और तीन कसाई का अभाव उसको हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सकल चारित्र प्रकट हुआ है। उसके भाव में स्वंजलन कसाई की मलिनता है। तो परिणति में स्वंजलन कसाई है, विद्यमान है, उसका अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्वीकार किया। दूसरा भी स्वीकार किया कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए तो मेरा आत्मा, मेरा ज्ञायक स्वभाव चैतन्य मात्र की मूर्ति है। तो मेरी परिणति में जितना राग है, जितना कसाय विद्यमान है, जितना कसाय को नाश करने का कार्य करने का है, तो कसाय की विद्यमानता तो है, अल्प कसाय है, लेकिन है। अब आगे क्या कहते हैं कि इतना राग है, इसलिए शुद्धात्मा की कथनी रूप ये समयसार है, वो शुद्धात्मा की कथनी है। ये समयसार क्या है? शुद्धात्मा की कथा। तो ये समयसा ग्रंथ शुद्धात्मा की कथा करते हैं, उसकी यानी समयसार की। उसकी टीका का अर्थ है विशेष विस्तार करना। टीका करने का फल मैं समयसार की टीका करूँगा, विशेष विवेचन करूँगा, तो उसका फल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परिणति यानी अमृतचंद्र आचार्य देव की परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो जाओ। तो जितना कसाय विद्यमान है उसका भी नाश हो जाओ। देखो, आचार्य भगवान को
टीका करने का भाव क्यों आया? कि स्वयं की परिणति विशुद्ध करने के लिए। तो उपलक्षण से जो स्वाध्याय हम समय सार का करते हैं, उसके पीछे सर्व मुमुक्षु का भी भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं समय सार का अभ्यास इसलिए करता हूँ कि जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव और माता जी को समय सार का निमित्त पाकर सम्यक दर्शन प्राप्त होकर आत्मा की अनुभूति हुई, उसी प्रकार हम सब मुमुक्षुओं को भी समय सार का अभ्यास करके हमें भी सम्यक दर्शन की प्रकटता हो। आगे बताया, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं यानी ख्याति, विश्व में मेरे नाम की प्रसिद्धि हो, ये भावना के कारण टीका की रचना नहीं की। लाभ यानी टीका करने से शुभ भाव का बंध होगा और शुभ भाव के फल में रिद्धि सिद्धि की प्रकटता होगी, ऐसी भावना नहीं है अमृतचंद्राचार्य की। पूजादिक ये टीका में ऐसी करूं कि हजारों साल हमारी परंपरा के श्रावक श्राविका अर्जिका के उत्तम मुमुक्षु हमारी पूजा करे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित और उसके फल की प्रार्थना की। तो आचार्य भगवान ने इस श्लोक में टीका करने की प्रतिज्ञा की और टीका का फल स्वयं की परिणति में जितना कसाई विद्यमान है, एक कसाई संज्वलन कसाई विद्यमान है, उसका नाश होकर परिपूर्ण वितरागता की प्रकटता हो, ऐसी भावना के साथ टीका करने की प्रतिज्ञा की। फिर से गुजराती में अमृतचंद्राचार्य देव ત્રીજા શ્લોકમાં ગ્રંથની એટલે કે સમયસાર ગ્રંથની ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। આ ટીકા કરવા પાછળ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કયા ફળને ઈચ્છે છે? તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એમ કહે છે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં ની દ્રષ્ટિએ તો હું શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર મૂર્તિ છું। આ એક વાક્યમાં
આખા શાસ્ત્રનું હાર્દ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે કુંકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયને એક જ વાક્યમાં ઓળખી લીધું કે સમયસારમાં કુંકુંદાચાર્ય દેવ દ્રષ્ટિના વિષયભૂત, શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંના વિષયભૂત, નિશ્ચય નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને દર્શાવવા માગે છે, જ્ઞાયકનું અવલંબન લેવા માગે છે. તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર મૂર્તિ છું. એક વાતનો સ્વીકાર કર્યો, હવે આગળ કહે છે બીજી વાતનો, પરંતુ મારી પરિણતિ, મારી એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવની પરિણતિ, એટલે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવની વર્તમાન પરિણતિ મોહ કર્મના ઉદયનું નિમિત્ત પામીને મેલી છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ આચાર્ય છે, મુનિઓને દીક્ષા શિક્ષા દેનારા છે, મુનિ સંઘને દોરનારા છે, મિથ્યાત્વ સહિત 3 કસાઈનો નાશ કર્યો છે, સ્વજ્વલન કસાઈ વિદ્યમાન છે, સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સહિત સકલ ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું છે, યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટ કરવાનું બાકી છે. તો પોતાની પરિણતિમાં સ્વજ્વલન કસાઈ વિદ્યમાન છે એટલા પરિણામ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવના મલિન છે એમ સ્વીકાર્યું. હું ચૈતન્ય માત્ર મૂર્તિ છું એમ પણ સ્વીકાર્યું, અને એક કસાય વિદ્યમાન છે એમ પણ સ્વીકાર્યું. એક કસાઈ કયો કે સંજોલન કસાય એટલે અલ્પ ચારિત્ર મોહ કહો, કે સંજોલન કસાયના રાગ દ્વેષ વિદ્યમાન છે એમ કહો, બધી વાત એક જ છે. હવે આગળ કહે છે, તેથી એટલે અલ્પ કસાય વિદ્યમાન છે, તેથી મારી પરિણતિ આંશિક મલિન છે, તેથી યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટ કરવાનું બાકી છે, તેથી શુદ્ધ આત્માની કથની રૂપ જે આ સમયસાર ગ્રંથ છે, સમયસાર શેનો ગ્રંથ છે? ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા, નાયક સ્વભાવ, એની કથા કહેનારો આ ગ્રંથ છે. આવા ગ્રંથની ટીકા એટલે કે સમયસાર ગ્રંથની ટીકા એટલે કે વિસ્તાર એ વિસ્તાર કરવાનું ફળ એ ચાહું છું કે આ ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા શા માટે કરી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે? તો કે હું ટીકા કરીશ તો મને એનું ફળ મળશે. તો કયું ફળ ઈચ્છે છે? તો કે છે કે મારી પરિણતિ
એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવની પરિણતિ રાગાદી રહિત થઈ, એટલે કે એક કસાયથી રહિત થઈ, એટલે કે સંજોલનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી રહિત થઈ શુદ્ધ થાઓ. શુદ્ધ થાઓ એટલે યથાખ્યા ચારિત્ર પ્રગટ થાઓ, એટલે કે પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાઓ, એટલે કે અનંત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ થાઓ, એટલે કે અર્યંત પદની પ્રાપ્તિ થાઓ. હવે કે છે મારા શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાઓ. બીજું કાંઈ પણ આત્માની શુદ્ધિ સિવાય બીજું કાંઈ પણ ખ્યાતિ એટલે પ્રસિદ્ધિ, હજારો સાલ લોકો અમારી પ્રસિદ્ધિ કરે, હજારો સાલ અમારી પ્રસિદ્ધિ રહે, હજારો સાલ લોકો અમને યાદ રાખે, તો કે એના માટે હું ટીકા કરતો નથી. પછી ખ્યાતિ, પછી લાભ. આવા મહાન ગ્રંથની ટીકા રચે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ તો છે, અને પોતાના નિમિત્તે અન્ય જીવો પણ આ ટીકાનો અભ્યાસ કરે તો ઉચ્ચ પ્રકારનો શુભભાવ પણ એને થાય અને શુદ્ધતા પણ પ્રગટાવી શકે. પણ પોતાને ટીકા કરવાના શુભભાવનું ફળ સ્વર્ગ આદિ કે વૃદ્ધિની પ્રગટતાઓ એને ઈચ્છતા નથી. પછી કે છે પૂજાદિક. આવી ટીકાની રચના કરશું તો ભવિષ્યમાં સમ્યક દ્રષ્ટિઓ, શ્રાવકો, શ્રાવિકાઓ, અર્જિકાઓ, તમ મુમુક્ષુઓ અમારી પૂજા કરશે એવી ભાવના પણ નથી. એટલે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ ખ્યાતિ ઈચ્છતા નથી, લાભ ઈચ્છતા નથી, પૂજાદિક ઈચ્છતા નથી. માત્ર પોતાની પરિણતિ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થાઓ એ એક ભાવના છે. એનો અર્થ એમ છે કે જે મુમુક્ષુઓ આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે કે અભ્યાસ કરાવે, એની પાછળ ખ્યાતિ, લાભ કે પૂજા એની ભાવના ન હોય. કોઈ બાહ્ય લૌકિક ફળ મળે એવી ભાવના ન હોય. આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શા માટે કરવો? તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એમના અમૃત જેવા શબ્દો, એ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ અમૃત જેવી વાત કરે છે કે ભાઈ ખ્યાતિ, લાભ કે પૂજા માટે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નહીં કરતો. અનાદિકાળથી તારી ચાલી આવતી મલિન પરિણતિ એને વિશુદ્ધ કરવા માટે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો. તો આચાર્ય ભગવંતે ટીકાની રચના કરવાનો ગર્ભિતપણે પ્રતિજ્ઞા કરી.
અને ભાવના એવી ભાવી કે પોતાની પરિણતિ વિશુદ્ધ થઈ અનંત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ થાય. હવે ગાથા પ્રથમ. હવેનો અર્થ છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે માંગલિક કર્યા પછી, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે ટીકા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી મૂળ ગાથા સૂત્રકાર, મૂળ ગાથાના રચયિતા, સમયસારની મૂળ ગાથાના રચયિતા શ્રી ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાનના ધારક, એને શ્રી કહેવાય. કુનકુંદાચાર્ય વર્તમાન કાળના સર્વોત્કૃષ્ટ આચાર્ય, 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા, પ્રમત્ત અપ્રમત્ત દશાને પ્રાપ્ત કરનારા, મુનિઓના મુનિ, મુનિઓને દીક્ષા શિક્ષા દેનારા, વૃદ્ધિધારી આચાર્ય, સાક્ષાત ભગવાનની વાણી સાંભળનારા, વાણીને ગ્રહણ કરવાની શ્રુતલબ્ધિના ધારક, વર્તમાન કાળ તરફથી મહાવીર ભગવાનની પરંપરાના એવા કુનકુંદાચાર્ય ગ્રંથની આદિમાં, એટલે કે સમયસાર ગ્રંથની શરૂઆતમાં મંગળપૂર્વક એટલે માંગલિકપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરે છે. પ્રતિજ્ઞા કરે છે એટલે આ શાસ્ત્ર નું હાર્દ શું છે એ હું કહીશ. માંગલિક કર્યા પછી આ શાસ્ત્રનું હાર્દ, આ શાસ્ત્રનો મધ્યવર્તી વિચાર, સેન્ટ્રલ આઈડિયા, આ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય, આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન प्रतिज्ञा द्वारा कहीश. क्या कहा फिर से हिंदी में. अब का अर्थ है अमृतचंद्राचार्य देव ने इष्ट देव को नमस्कार किया, सरस्वती को नमस्कार किया, यानी मांगलिक किया. उसके बाद अमृतचंद्राचार्य देव ने कुनकुंदाचार्य देव रचित समयसार शास्त्र की टीका करने की गर्भित प्रतिज्ञा की और उसके फल में स्वयं की परिणति विशुद्ध हो. इतनी बात अमृतचंद्राचार्य देव ने बताई. उसके बाद ये अब का अर्थ हुआ. अब देखो उसके बाद क्या है, तो कि मूल गाथा सूत्रकार
मूल गाथा सूत्रकार कुंदकुंदाचार्य देव वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य, सिद्धांत शास्त्रों के रचयिता, छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले, प्रमथ अप्रमथ गुणस्थान में झूलने वाले रुद्धिधारी आचार्य, साक्षात भगवान की वाणी महाविद्य क्षेत्र में जाकर सुनने वाले, भगवान की वाणी को श्रुत लब्धि में अवधारण करने वाले, मुनि संघ को दौड़ने वाले, मुनि संघ को शिक्षा दीक्षा देने वाले, ऐसे कुंदकुंदाचार्य देव के लिए विशेषण दिया श्री, यानी कुंदकुंदाचार्य देव। श्री का अर्थ है भावश्रुत और द्रव्यश्रुत के धारक। देखो, ग्रंथ के रचयिता कोई सामान्य जीव नहीं है, सर्वोत्कृष्ट आचार्य है, मुनियों के मुनि है, मुनि संघ को दौड़ने वाले हैं, मुनियों को शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, महावीर भगवान की परंपरा के हैं, साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनने वाले हैं, रुद्धि धारक है, भगवान की वाणी को श्रुत लब्धि के माध्यम से हृदय में संग्रहित करने वाले हैं, भावश्रुत द्रव्यश्रुत ज्ञान के धारक हैं। ऐसे आचार्य शास्त्र की रचना करेंगे तो ये शास्त्र सामान्य तो नहीं हो सकता, और समझ में ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। यह असाधारण शास्त्र है। तेरी 5 इंद्री मन को एकाग्र करके उसके एक एक शब्द का भाव हृदयगत करना है। ऐसे कुंदकुंदाचार्य ग्रंथ के आदि में, यानी ग्रंथ की शुरुआत करते हुए मंगल पूर्वक यानी मांगलिक पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है शास्त्र का तात्पर्य बताते हैं, शास्त्र का प्रयोजन बताते हैं, शास्त्र का मध्यवर्ती विचार दिखाते हैं, शास्त्र का सेंट्रल आइडिया देंगे। अब गाथा प्रथम गाथा के शब्द है ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्धने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी भाषित आसमय प्राव्रत हो। गाथार्थ। आचार्य कहे છે એટલે કે કુંદકુંદાચાર્ય દેવ કહે છે હું
ધ્રુવ, અચળ અને અનુપમ એ 3 વિશેષણોથી યુક્ત ગતિને પ્રાપ્ત થયેલ એવા સર્વ સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી અહો શ્રુત કેવડીઓએ કહેલા આ સમયસા નામના પ્રાવ્રતને કહીશ. શું કહે છે? પ્રથમ માંગલિક કરે છે. માંગલિકમાં સિદ્ધ પરમાત્માને વંદન કરે છે. સિદ્ધ ગતિ કેવી છે? તો કે સિદ્ધ ગતિ ધ્રુવ છે. પણ સિદ્ધ ગતિ તો પરિણામ છે ને ધ્રુવ કેમ કહી? તો કે સિદ્ધ ગતિ ત્રિકાળ ધ્રુવ શુદ્ધ સ્વભાવ એવો જ્ઞાયક એના આશ્રય લેતા સિદ્ધ ગતિ પ્રગટ થાય છે. ધ્રુવના આશ્રયે પ્રગટ થયેલી ગતિ માટે એને અમે ધ્રુવ કહીએ છીએ. બીજું, સિદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ ક્યારેય પણ ફરી પાછો 4 ગતિમાં કે સંસારમાં નહીં આવે. સિદ્ધ થયો તે થયો. એ સિદ્ધ પદ સાદી અનંતકાળ કાયમ રહેશે. માટે અમે સિદ્ધ ગતિને ધ્રુવ કહીએ છીએ. સિદ્ધ ગતિમાં પ્રગટ થયેલી પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા સાદી અનંતકાળ એવી ને એવી રહેશે. માટે અમે એને ધ્રુવ કહીએ છીએ. આ સિદ્ધ ગતિ ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી પ્રગટ થઈ છે. માટે અમે એને ધ્રુવ કહીએ છીએ. ધ્રુવ પછી અચળ. અચળ એટલે સિદ્ધ ગતિમાંથી ચલાયમાન થઈ ફરી પાછો જીવ સંસારમાં આવતો નથી. સિદ્ધ ગતિ કાયમ રહેશે. સાદી અનંતકાળ કાયમ રહેશે. માટે અમે એને અચળ કહીએ છીએ. અનુપમ. સિદ્ધ ગતિની ઉપમા કોને આ સાથે આપીએ? સિદ્ધ ગતિ માટે ઉપમા આપી શકાય એવું વિશ્વમાં બીજું કંઈ છે નહીં. સિદ્ધ ગતિની ઉપમાને યોગ્ય એવો વિશ્વમાં કોઈ પદાર્થ નથી. અનુપમ શા માટે છે? તો કે સિદ્ધ ગતિ અદ્ભુત છે. આશ્ચર્ય પમાડે તેવી છે.
એના માટે ઉપમા યોગ્ય વિશ્વમાં બીજું કાંઈ નથી. જેમ ઘીનો સ્વાદ કેવો એની ઉપમા શું અપાય, એમ સિદ્ધગતિનો અતિન્દ્રિય આનંદ કેવો એની ઉપમા શું આપી શકાય? છેલ્લે કેવું પડે, ઘીનો સ્વાદ ઘી જેવો. ઘીના સ્વાદની ઉપમા નહીં અપાય, સિદ્ધ ગતિની ઉપમા નહીં અપાય. ઘી કેવું તો કે ચાખી લે એવું, સિદ્ધ ગતિ કેવી તારા પરિણામમાં પ્રગટ કરી લે તેવી. આવું સિદ્ધ પદ જેને પ્રગટ થયું છે, જોઈ શકાય ને. એટલે કહ્યું ને કે સિદ્ધગતિ કેવી તો કે તું પ્રાપ્ત કરી જો, તું જેને પ્રાપ્ત કરીને અનુભવ કરી જો. હા, જો હું એટલે એમ કે છે, આગળ કહેશે કે સિદ્ધ પદ અમે અમારા આત્મામાં પણ સ્થાપીએ છીએ અને તમારા આત્મામાં પણ સ્થાપો. અમે તો અમારા આત્મામાં અને તમારા આત્મામાં સ્થાપીને સિદ્ધ પદની વાત કરીએ છીએ. એ ટીકામાં કહેશે. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે હું ધ્રુવ છું, સિદ્ધગતિ ધ્રુવ છે, અચળ છે, અનુપમ છે. આવી ગતિ એટલે પંચમ ગતિ. સિદ્ધ ગતિને પંચમ ગતિ કહી છે, પાંચમી ગતિ. તો કે છે આવી ગતિને જે પ્રાપ્ત થયા છે એવા સર્વ સિદ્ધો, એટલે અત્યાર સુધીમાં તો અનંત સિદ્ધો થયા, એ અનંત સિદ્ધોને હું નમસ્કાર કરું છું, વંદન કરું છું. તો માંગલિકમાં કુંકુંદાચાર્ય દેવે સિદ્ધને વંદન કર્યા. માટે ગુરુદેવ બોલ્યા કે આ સમયસાર શાસ્ત્ર અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે. અશરીરી કહેતા પંચમ ગતિ કહેતા સિદ્ધ પદ, જ્યાં શરીર નથી, એકલો આત્મા, લોકાકાશના અગ્રભાગે, લોકાકાશના ઉપરના ભાગે ચંદ્ર આકારની રત્નથી બનેલી સિદ્ધશિલા છે. એ સિદ્ધશિલા પર અનંત સિદ્ધો અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધીમાં થયા. એ અનંત સિદ્ધો સિદ્ધશિલા પર બિરાજે છે. એ અનંત સિદ્ધોને
હું વંદન કરું છું. કેમ કે મારે પણ સિદ્ધ થવું છે. જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે એવું મારું સ્વરૂપ છે. જેવો સિદ્ધનો સ્વભાવ છે એવો મારો સ્વભાવ છે. સિદ્ધ પરમાત્માએ પૂર્ણ પુરુષાર્થ કરીને પોતાનું પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરીને સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કર્યું. હું પણ પરિપૂર્ણ પુરુષાર્થ કરીશ તો મારા પરિણામમાં પણ મારામાં રહેલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વ્યક્ત થઈને હું પણ સિદ્ધ પદને પામીશ. હવે કે છે સિદ્ધને વંદન કર્યા પછી અહો, પછી આશ્ચર્યચિહ્ન છે. શ્રુત કેવડીઓએ કહેલા. આ સમયસાર શાસ્ત્ર એનું નિમિત્ત પામીને ગુરુદેવને સમ્યક દર્શન થયું. ગુરુદેવની વાણીનું નિમિત્ત પામીને બેનશ્રીને સમ્યક દર્શન તેમજ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. જાતિસ્મરણ જ્ઞાનમાં બેનશ્રીએ એમ કહ્યું કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં શ્રુત કેવડીઓના ટોળા એટલે ઝુંડ છે. શ્રુત કેવડી એટલે 12 અંક 14 પૂર્વના જાણનારાઓ. એવા શ્રુત કેવડી એમનો પણ પરિચય કરીને કુંદકુંદાચાર્ય દેવ આવ્યા છે. સિમંદર ભગવાનની સભામાં તો સાક્ષાત કેવડી ભગવાનનો પરિચય કર્યો, પણ ત્યાં રહેલા શ્રુત કેવડીઓ એમનો પણ પરિચય કર્યો છે. એમની પાસેથી સમયસાર કેવડીઓએ કહેલું, શ્રુત કેવડીઓએ કહેલું જો કુંદકુંદાચાર્ય દેવ રચિત જેટલા પરમાગમ છે એમાં કુંદકુંદાચાર્ય દેવે ઠેક ઠેકાણે કેવડી અને શ્રુત કેવડી કહેલી વાત હું કહીશ. સાક્ષાત સિમંદર ભગવાન પાસે સાંભળ્યું, શ્રુત કેવડીઓ પાસે સાંભળ્યું. એને સાક્ષીએ રાખીને કહીશ. પોતે છે તો મહાસમર્થ આચાર્ય, પોતે ભાવશ્રુત દ્રવ્યશ્રુતના ધારક છે, પોતે ગ્રંથ રચના કરી શકે તેમ છે, આત્માનો અનુભવ છે. પણ સાક્ષાત કેવડી અને શ્રુત કેવડી એમનો પરિચય થયો છે. એમના પ્રત્યે વિવેક બતાવીને એમના પ્રત્યે ભક્તિ પ્રદર્શિત કરીને ઠેક ઠેકાણે એમ કહે છે કે કેવડી અને શ્રુત કેવડી કહેલી વાત હું કહીશ. તો કે છે કે આ સમયસાર નામના પરાભ્રતને હું કહીશ. આ સમયસારને કહીશ એ એક શબ્દમાં આખું શાસ્ત્ર સમાયેલું છે. સમયસાર શબ્દ સમજાય તો શાસ્ત્ર સમજાય.
जो श्रुत लब्धिना धारक कुंदकुंदाचार्य देव श्रुत लब्धिना धारक છે કેમ નક્કી થાય? તો કે એક શબ્દમાં શાસ્ત્ર સમાયું એના ઉપરથી નક્કી થાય કે શ્રુત લબ્ધિના ધારક છે. એક શબ્દનો વિસ્તાર કરે તો 9 અધિકાર 415 ગાથા થઈ જાય. તો એક શબ્દનો આટલો મોટો વિસ્તાર કરી શકે એ જે બતાવે છે કે શ્રુત લબ્ધિના ધારક છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે फिर से हिंदी में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं मांगलिक करूँगा, उसके बाद प्रतिज्ञा करूँगा. मांगलिक में आचार्य भगवान ने अनंत सिद्धों को वंदन किया. जो सिद्धगति है वो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है. 3 विशेषण दिया. ध्रुव इसलिए कहा कि ध्रुव स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है. सिद्ध पद. ध्रुव इसलिए कहा कि सिद्ध पद का परिणाम ध्रुव स्वभाव में से निकला है. ध्रुव इसलिए कहा कि एक बार पंचम गति प्राप्त हुई, फिर से कभी उसका नाश होने वाला नहीं है. ध्रुव इसलिए कहा कि जो परिपूर्ण वितरागता परिणाम में प्रकट हुई, वो परिपूर्ण वितरागता कायम टिकने वाली है, शादी अनंत काल तक रहने वाली है. इसलिए सिद्धपद ध्रुव है. अचड़ आत्मा का स्वभाव अचड़ है. उसके आश्रय से प्रकट हुई पर्याय भी अचड़ है. जो सिद्ध पद है वो सिद्ध पद में से जीव चलायमान नहीं हो सकता, स्वभाव से च्युत नहीं हो सकता, फिर से 4 गति में नहीं आ सकता. अनुपम इसलिए है कि सिद्ध गति के लिए किसी की उपमा नहीं दे सकते. सिद्ध गति अनुपम इसलिए है कि परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन जो हुआ उसका उपमा देने के लिए विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसकी उपमा दे सके. जैसे कि घी का स्वाद कैसा, तो आप उसकी उपमा नहीं दे सकते. कोई बहुत ये बात को बार बार पूछे तो आपको कहना पड़ेगा घी का स्वाद घी जैसा. उसको चख लो तब मालूम पड़ेगा घी का स्वाद कैसा. तुम भी शब्द के माध्यम से उसका वर्णन नहीं कर पाओगे. उसी प्रकार
उसी प्रकार सिद्ध गति का सुख कैसा, सिद्ध गति में अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन कैसा, तो कि उसकी उपमा नहीं दे सकते, अनुपम है। तुम स्वयं सिद्ध पद प्रकट कर लो, परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर लो, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि सिद्ध गति कैसी अनुपम है। इतना कहने के बाद, यानी अनंत सिद्धों को मांगलिक में वंदन करने के बाद, आचार्य भगवान ने कहा कि अहो, यानी आश्चर्यकारी, अद्भुत, अचरजकारी ऐसे श्रुत केवड़ियों उसने जो कहा है वो समयसार नाम का प्रावृत, यानी समयसार नाम का ग्रंथ को मैं कहूँगा। श्रुत केवली 12 अंग 14 पूर्व के जानने वाले भगवान कुंकुंदाचार्य देव चारण रुद्धि के माध्यम से महाविद्य क्षेत्र में पधारे। वहाँ केवली और श्रुत केवली उसके झुंड थे। साक्षात केवली भगवान की वाणी तो सुनी और साथ में श्रुत केवलियों का भी परिचय किया। आचार्य भगवान बार बार पंच परमागम में स्थान स्थान पर कहते हैं कि केवली और श्रुत केवली ने जो कहा है वो मैं कहूँगा। ये समयसार गुरुदेव को निमित्त हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। गुरुदेव की वाणी निमित्त हुई, बेन श्री को सम्यक दर्शन के साथ जाति स्मरण हुआ। तो जाति स्मरण में बेन श्री ने फरमाया कि महाविद्य क्षेत्र में केवली और श्रुत केवली के झुंड है। तो आचार्य भगवंत उसके परिचय करके आए हैं, उसकी बात सुन के आए हैं, अपनी श्रुत लब्धि में उदाहरण करके आए हैं और यहाँ आके समयसार एक शब्द में पूरे शास्त्र को समा दिया। समयसार एक शब्द में 9 अधिकार गर्भित है, 415 गाथा एक शब्द में गर्भित है। अगर एक शब्द ये समझ में आए तो पूरा शास्त्र समझ में आएगा। तो हम यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। इन्हें प्राव्रत કહેવાય, પાહુડ કહેવાય, ગ્રંથ પણ કહેવાય। પ્રાવ્રતનો અર્થ ગ્રંથ છે। સમય થયો છે। કાંઈ નહીં। શાસ્ત્ર એટલે જ્ઞાની દ્વારા રચાયેલું હોય તો જ શાસ્ત્ર કહેવાય। વિદ્વાનો કે અજ્ઞાનીઓ કોઈ રચના કરે તો એને શાસ્ત્ર ન કહેવાય કે ગ્રંથ પણ ન કહેવાય।
હા સરકાર 4 શબ્દ છે આપ હા લો કોણ છે ગુલાજ હા પછી એવનો જયો 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 ધર્મનો જયો જય હો જય હો